पाठ पहला। गिनती दी किताब उसका 22 बाब 20 तो 35 आयत तक। तद परमेश्वर ने उस रात बिलेआम नू दर्शन दे के कहा, जेकर ये लोग तैनू लैण आए हन तां तू तैयार हो के उन्हां नाल जा, पर तू उत्थे सब कुछ मेरे कहण अनुसार ही करी। इसलिए उसने अगली सवेरे अपनी गदी ते काठी पाई अते उस ते बैठ के उन्हां लोकां नाल चल पिया। पर परमेश्वर दा बिलेआम दे उन्हां दे नाल जाण कारण गुस्सा भड़क उठिया। इसलिए जदों बिलेआम अपने 2 नौकरां दे नाल अपनी गदी उत्ते बैठ के जा रहा सी तां प्रभु दा स्वर्गदूत आके उसदे राह विच खड़ा हो गया। गदी स्वर्गदूत नू अपने हथ विच तलवार लई खड़ी देख के राह तो हट के खेत विच जा वड़ी। पर बिलेआम अपनी गदी नू मार के फिर राह ते लै आया। पर स्वर्गदूत फिर राह दे एक तंग हिस्से विच आ खड़ा होया, जिथे एक पासे अंगूरां दी बगीची सी अते दूजे पासे कंध सी। गदी इस वार फिर स्वर्गदूत नू देख के कंध वल हो के अगे वधी, जिस कारण बिलेआम दे पैर ते रगड़ लग गई। बिलेआम ने इस वार भी अपनी गदी नू मारिया। पर स्वर्गदूत तीजी वार राह विच खड़ा होया अते इस वार राह बहुत ही तंग सी, जिथों दी अगे पिछे नहीं जाया जा सकता सी। गदी स्वर्गदूत नू देख के बैठ गई। यह देख के बिलेआम दा गुस्सा भड़क उठिया अते ओह गदी नू अपनी लाठी नाल मारन लगा। तद प्रभु ने गदी नू बोलण दी शक्ति दिती अते उसने बिलेआम नू कहा, मैं की कीता है जो तू 3 वार मैनू मारिया है? बिलेआम ने उत्तर दिता, क्योंकि तू मैनू मूर्ख बनाया। जेकर मेरे कोल तलवार हुंदी तां मैं तैनू कतल कर दिंदा। पर गदी ने कहा, कि मैं ओही गदी नहीं जिस ते तू जीवन भर सवारी कीती है? कि मैं तेरे नाल कदे पहले इस तरह दा वर्ताव कीता है? बिलेआम बोलिया, नहीं। तद प्रभु ने बिलेआम दियां अखां खोल दित्तियां अते उसने स्वर्गदूत नू तलवार लई अपने राह विच खड़े देखिया। उसने यह देख के धरती ते मूँह पार हो के स्वर्गदूत नू मत्था टेकिया। स्वर्गदूत ने उसनू कहा, तू अपनी गदी नू 3 वार क्यों मारिया है? मैं तैनू इस यात्रा तो रोकण आया हाँ, क्योंकि इसका उद्देश्य भैड़ा है। पर तेरी गदी ने मैनू देख लिया अते मैनू राह विच खड़िया देख के 3 वार अगों हट गई, नहीं तां हुण तक तू मारिया जा चुका हुंदा अते यह गदी बच गई हुंदी। बिलेआम ने उत्तर दिता, मैं पाप कीता है, क्योंकि मैं जानदा नहीं सा कि तू अगे खड़ा है। हुण जेकर मेरा इस यात्रा ते जाना बुरा है तां मैं वापस मुड़ जांदा हाँ। पर स्वर्गदूत ने कहा, नहीं, तू इन्हां लोकां नाल जा, पर तू ओही बोली जो मैं तैनू दसांगा। सो बिलेआम उन्हां लोकां नाल गया। पाठ दूसरा।
ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸਦਾ 43 ਬਾਬ 25 ਆਇਤ ਤੋਂ 44 ਬਾਬ ਦੀ 5 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, हे ਇਸਰਾਏਲ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੂੰ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਿਹਾਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਵਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਡੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਸਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਹਰੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੰਢੇ ਉੱਗੇ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਧਣਗੇ। ਲੋਕ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਾਠ ਤੀਸਰਾ। ਕਲੋਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਉਸਦਾ 4 ਬਾਬ 2 ਤੋਂ 6 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਚੱਜਾ ਨਮਕ ਨਾਲ ਸਵਾਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਉਚਿਤ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ। ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਸਦਾ 1 ਬਾਬ 26 ਤੋਂ 38 ਆਇਤ ਤੱਕ। 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਸਫ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਰੀਅਮ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਲਾਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰੀਅਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰੀਅਮ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਫਜ਼ਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖ, ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੇਂਗੀ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਲਿਜ਼ਬਤ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਂਝ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।